दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे Death is inseparable from life. Birth is sacred. Living is sacred. Death too is sacred. That is why in some cultures of India, we celebrate death with music and flowers as though it were a wedding. If you have a loved one who is nearing death, there is quite some help you can offer and you should offer. Firstly, clear your own heart of any grudge you may hold against them by inwardly forgiving them. Inwardly set them free of the responsibility of any trouble or unhappiness you may have endured because of them. Your forgiveness will be your peace and freedom. Only from such a state can you help them. Understand that the state of a person in the days and weeks before death is very important. Dependent on their deepest desire is their afterlife. If their obsessions are too strong, it is difficult for them to move to the light and the beyond. Those with obsessions over property, people, and position tend to linger because their obsession binds them with invisible cords to the object of their craving. If they constantly hated someone, or were all the time worried for someone, or if they lived in bitterness over having lost some property or position and spent their last days on earth concerned over that, their consciousness gets entangled with those things here on earth. It is a very restless experience for those who have left the body in such a state. Once they have left their body, time is different. The experience of time is not what it is like when they are in the body. If they left their body unhappy, time can feel extremely prolonged. If, on the other hand, the last days of a person were peaceful and were lived in a beautiful state, their afterlife is extremely beautiful. They are like trees in autumn. Their state does not allow them to cling on to anything. Like dry leaves that fall away, all obsessions, cravings, and worries fall away from them. In their final days, most people begin to take a relook at their lives, at what they have gained and what they have lost, whom they have hurt and whom they have loved. It is here you can help them by sharing actual experiences of love, kindness, and support you may have received from them and offer your gratitude to them. If you have had any differences, it is time for you to let them know that you unconditionally drop those differences and that you forgive them. Don't rush through this like a task you have to complete. Do it meditatively, do it from a state, do it slowly. Help them slow down their breathing by simply holding their hand in yours and breathing slowly with them. Sometimes their last days may be physically painful if they have any disease. While you take the support of medical science to alleviate their physical pain, it is up to you to give them love and spiritual support. If you cannot hold their hand or be near them for whatever reason, even on phone, let them hear your voice.
Remind them to let go of all their worries and hand them over to the divine. Let the divine take over all their concerns and protect those who are living with the love of 1,000,000 mothers. Ask the divine to be with them throughout their days on earth and on their journey to the light. Ask the divine to burn away lifetimes of karmic residues and bless them with moksha and take them into the light. Here we invoke the divine as Guru. The word Guru means dispeller of darkness. The divine is the ultimate Guru. You may now close your eyes and listen to this chant to be sung to those who are departing. Aneka janma samprapta karma bandha vidhahine atmajnanagni dhanena tasmai shri gurave namah. Om Shanti Shanti Shanti. What this chant means is, bless this person such that all the karmic bondages they have accumulated over several lifetimes be burnt in the fire of self-knowledge. Let their bodies be at peace. Let their hearts be at peace. Let their consciousness awaken to infinite peace. This would be your dharma towards those who are about to depart from this world. You could do this to your kith and kin, as also to a total stranger. Comforting someone in their last days is one of the greatest gifts you can give them and blessings you can receive. మరణాన్ని జీవితం నుండి వేరు చేయలేము. పుట్టుక పవిత్రం, జీవితం పవిత్రం, మరణం కూడా పవిత్రం. అందుకే భారతదేశంలోని కొన్ని సంస్కృతులలో చావుని కూడా పెళ్లిలాగా వాయిద్యాలతో, పూలతో సంబరంగా జరుపుకుంటారు. మీ ఆప్తులు ఎవరైనా మరణానికి దగ్గరలో ఉన్నట్లయితే మీరు వారికి సహాయం అందించవచ్చు, అందించాలి కూడా. మొదటిగా వారి పట్ల మీ హృదయంలో ఏదైనా వైరం పెంచుకొని ఉంటే మీ లోపలే క్షమించి దాన్ని తొలగించుకోండి. మీలో వారి వలన మీరు భరించిన బాధలకు, సమస్యలకు వారిని క్షమించి మనసులో ఆ బాధను వదిలిపెట్టండి. మీ క్షమాపణ మీలో శాంతి, స్వేచ్ఛను కలిగిస్తుంది. కేవలం అటువంటి స్థితిలో నుండి మాత్రమే వారికి మీరు సహాయం చేయగలరు. మరణానికి కొన్ని రోజులు, వారాలు ముందు మరణించే వ్యక్తి యొక్క స్థితి చాలా ముఖ్యమని తెలుసుకోండి. వారి లోపల ఉన్న ప్రగాఢమైన కోరిక మీద ఆధారపడి వారి తర్వాత జీవితం ఉంటుంది. వారిలో వ్యామోహం చాలా బలంగా ఉంటే మహాజ్యోతిని చేరుకోవటం, దానిని దాటి ప్రయాణించడం చాలా కఠినమవుతుంది. సంపద, మనుషులు, పదవి పట్ల వ్యామోహం ఉన్నవారు చనిపోయిన తర్వాత కూడా వాటినే పట్టుకొని వేలాడుతుంటారు. కారణం వారి వ్యామోహం కంటికి కనిపించని బంధనాలతో, ఆ విషయాలతో కట్టిపడేస్తుంది. ఎప్పుడూ ఎవరినైనా ద్వేషిస్తూ, వారిని గురించే ఆందోళన చెందుతూ, ఆస్తులు, పదవులు పోయాయనే బాధలో ఉంటూ, ఆ విషయాలే ఆలోచిస్తూ చివరి రోజులు గడిపితే వారి చైతన్యం భూమిపైన వాటి చుట్టూనే చుట్టుకొని పోతుంది. ఆ స్థితిలో శరీరాన్ని వదిలినా వారి అనుభవం ప్రశాంతంగా ఉండదు. ఒకసారి వారి శరీరం వదిలిన తర్వాత సమయం వేరుగా పనిచేస్తుంది. సమయం యొక్క అనుభవం వారి శరీరంలో ఉన్నప్పటిలాగా ఉండదు. శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళినప్పుడు వారు సంతోషంగా లేకపోతే సమయం చాలా నెమ్మదిగా కదులుతున్నట్లుంటుంది. అదే ఒక వ్యక్తి యొక్క చివరి రోజులు మనోహరవస్థలో ప్రశాంతంగా కొనసాగి ఉంటే తర్వాత జీవితం చాలా ఆనందంగా కొనసాగుతుంది. వారు శరత్కాలంలో ఆకులు రాలే చెట్లులాగా వారి స్థితి దేనిని పట్టుకుని వేలాడనివ్వదు. ఎలాగైతే ఎండుటాకులు రాలిపోతాయో అలాగే వారి వ్యామోహాలు, కోరికలు, బాధలు అన్నీ వారి నుంచి రాలిపడిపోతాయి. చివరి రోజుల్లో చాలామంది వారి జీవితాలను సహజంగానే తరచి చూస్తారు. వారు ఏమి సాధించారు, ఏమి పోగొట్టుకున్నారు, ఎవరిని గాయపరిచారు,
ఎవరిని ప్రేమించారు అన్నిటినీ గుర్తు తెచ్చుకుంటారు. ఇక్కడ మీరు నిజంగా వారి నుండి మీరు పొందిన ప్రేమ, దయ, సహాయం వారితో పంచుకుని కృతజ్ఞతలు వ్యక్తం చేసి వారి మనసు శాంతించేలా వారికి సహాయం చేయవచ్చు. మీకు వారికి మధ్య ఏవైనా మనస్పర్ధలు కలిగి ఉంటే వారికి తెలియచేసి వాటిని పూర్తిగా వదిలేసి వారిని మనస్ఫూర్తిగా క్షమించారని వారికి తెలియచేయాలి. దీనిని ఏదో ఒక పని చేసినట్లు తొందరలో చేయకండి. ఒక ధ్యాన ప్రక్రియలాగా నెమ్మదిగా చేయండి. వారి చేతులు మీ చేతుల్లోకి తీసుకొని వారితో కలిసి నెమ్మదిగా శ్వాసిస్తూ వారి శ్వాసను నెమ్మదింపచేయండి. వారికి ఏదైనా జబ్బు చేసి ఉంటే వారి చివరి రోజులు శారీరకంగా బాధాకరంగా ఉండి ఉండవచ్చు. వారి శరీర బాధలకు మీరు వైద్య సహాయం ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ప్రేమ, ఆధ్యాత్మిక సహాయం మీరే చెయ్యాలి. ఏదైనా కారణాల చేత మీరు వారి చేతులు పట్టుకోలేకపోతే కనీసం ఫోన్లోనైనా మీ గొంతు వినిపించండి. వారి బాధలన్నీ భగవంతుని చేతిలో వదిలిపెట్టమని గుర్తు చేయండి. భగవంతుడు వారికి వెనవేల తల్లులు ఇచ్చే ప్రేమను ఇచ్చి వారి బాధలను బాపి వారిని దగ్గరకు తీసుకోమని కోరండి. వారు భూమి మీద నుంచి మహాజ్యోతి వైపుకు కొనసాగేటప్పుడు కూడా వారితో దైవాన్ని తోడుగా ఉండమని కోరండి. జన్మజన్మల కర్మబంధనలు కాల్చివేసి వారికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించమని, మహాజ్యోతిలో ఐక్యం చేసుకోమని కోరుకోండి. ఇక్కడ మనం భగవంతుని గురువులాగా రమ్మని పిలుస్తాము. గురు అంటే చీకటిని తొలగించేవారు అని అర్థము. భగవంతుడే అంతిమ గురువు. ఇప్పుడు మీరు కళ్ళు మూసుకొని చివరి రోజుల్లో ఉన్నవారిని తలుచుకుంటూ ఈ మంత్రోచ్చారణ వినండి. ఈ మంత్రం అర్థం, ఈ వ్యక్తి జీవితంలో కొన్ని జన్మలుగా ఏర్పరచుకున్న కర్మబంధనలు ఆత్మజ్ఞానమనే అగ్నిలో దహించిపోవాలి. వారి శరీరం శాంతమవ్వాలి, వారి హృదయం శాంతమవ్వాలి, వారి చైతన్యం అనంతమైన శాంతికి జాగృతమవ్వాలి. ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్లే వారి పట్ల మీరు నిర్వర్తించవలసిన ధర్మమిది. ఇది మీకు చాలా చాలా దగ్గర వారితో చేయవచ్చు, అసలు పరిచయమే లేని వారికి కూడా చేయవచ్చు. చివరి రోజుల్లో ఎవరినైనా సౌకర్యవంతంగా ఉంచగలగడం మీరు వారికి అందించే గొప్ప కానుక. అది మీకు గొప్ప ఆశీర్వాదము. ఈరోజు మనం గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాము. సుఖంగా కూర్చోండి. మీ చేతులు తొడలపైన ఉంచండి. నెమ్మదిగా కన్నులు మూసుకొని నిద్రలో నవ్వే పసిబిడ్డలాగా నవ్వండి. డీప్గా ఊపిరి తీసుకొని చాలా నెమ్మదిగా ఊపిరి వదలండి. మీ చిన్న వయసులో మీ పేరెంట్స్ ఇచ్చిన ప్రేమను, అవ్వ తాతలు ఇచ్చిన ప్రేమను, మీ అక్క చెల్లెలు, అన్న తమ్ముళ్ళు ఇచ్చిన ప్రేమను తలుచుకోండి. వాళ్ళు మీకు ఇచ్చిన ప్రేమకు కనెక్ట్ అవ్వండి. అంత ప్రేమ ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోండి. వారు కూడా బాగుండాలని ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు
మీరు ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా అవ్వాలని మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన వారిని తలుచుకోండి. వారు మీ లైఫ్లో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞత చెప్పుకోండి. వారు బాగుండాలని ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు మీతోనే ఉండాలని, మీ ప్రేమ కావాలని కోరేవారిని తలుచుకోండి. వారు మీ జీవితంలో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోండి. వారు బాగుండాలని ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు మీ ప్రగతి కోసం లైఫ్లో మీకు హెల్ప్ చేస్తూ మీకు తోడుగా ఉన్న వారిని తలుచుకోండి. వారు మీ జీవితంలో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోండి. వారు కూడా బాగుండాలని ఆశీర్వదించండి. ఇప్పుడు మీ ఇష్ట దైవాన్ని తలుచుకోండి. మీ దైవం మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు రక్షించిందో గుర్తు తెచ్చుకోండి. మనసారా కృతజ్ఞత చెప్పి ఎప్పుడు మీతోనే ఉండమని కోరుకోండి. కన్నులు తెరవండి. ఏకం విశ్వశాంతి ఉత్సవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవాళి చైతన్యాన్ని హింస నుంచి శాంతికి పరివర్తన చెందించడానికి ఆగస్టు 9వ తేదీ నుండి 15వ తేదీ వరకు జరుగుతుంది. ఈ 7 రోజుల పాటు మీలో శాంతి చైతన్యం పెంపొందించుకోవడానికి, అలాగే ప్రపంచ శాంతి కొరకు మీ సహకారాన్ని అందించడానికి ఆన్లైన్లో మాతో జాయిన్ అవ్వండి. మరిన్ని వివరాల కొరకు మా ఫోన్ నంబర్ 6303010727. नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं
करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीं चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि